Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. Today we are going to discuss the remaining concept under the module 2. Due to sudden leave announcement by the government, the remaining concept will be going to handle via YouTube channel only. Let's see the remaining concepts one by one. This is very important concept for section C. Let's see the concept. The practical challenges in implementation of international financial reporting standards. So, in practical challenges, that is actual agi IFRS rules and regulations na set ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ IFRS rules and regulations na ಅಥವಾ standards ಅಥವಾ accounting standards na implement ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a certain procedures that we have already discussed earlier. Now we have to see the issues in implementation of international financial reporting standard implementation. So implementation ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ issues na ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. First and foremost challenge faced in the implementation of international financial reporting standard is change to the regulatory environment. So ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, isn't it? Yes, of course. See, for the success of convergence with the international financial reporting standard in India, the certain regulatory amendments is required. So ಕೆಲವೊಂದು rules and regulations na IFRS ಗೆ change ಮಾಡಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 ಪ್ರಕಾರ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 ಪ್ರಕಾರ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, that is the format for the preparation of the balance sheet is different compared to the Companies Act of 2013. So similarly, the accounting standard, so under accounting standard, the preparation of the financial statement and balance sheet is different than the international financial reporting standards, alva. So higagi in case of Companies Act enadu tagondre, so schedule 6 prakara there is a prescribed format for presentation of the financial statement, that we know that, right? For Indian companies, it prescribes the rules and regulations to prepare the financial statement. So whereas the presentation of the requirements are significantly different under the IFRS rules alle bere tara preparation format irutte. So accounting standards under Companies Act prakara bere tara ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ certain amendments need to be changed. So therefore the Companies Act need to be amended in line with the international financial reporting standards. So international financial reporting standards base mele enadru financial statements na prepare ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ Companies Act ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ modify ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ amendment ಮಾಡಬೇಕು, that is change to the regulatory or change to the other regulatory from the earlier one ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ. So that will be considered as the major challenge in implementation of IFRS rules and regulations in India, for the adoption of IFRS rules for the companies in India also. Okay, so adu ondu challenge anta helbiಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, see generally the lack of preparedness. So ಈಗ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ there is a complexities in the rules and regulations and there is a complexity in understanding of some concepts under the IFRS rules and regulations. See, the adoption of international financial reporting standard by approximately 5,000 listed companies by the 2011, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2011 ಅಲ್ಲಿ until 2011 ವರೆಗೂ there is a no proper idea regarding the IFRS rules and regulations, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
Okay, so hೀಗಾಗಿ approximate ಆಗಿ 5000 listed companies by 2011 would results in the significant demand for the IFRS. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2011 ಇಂದ ಈಚೆಗೆ it will be going to prescribe the certain standards. So based on that particular standards, it is necessary to adapt the IFRS rules and regulations. Okay, so ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ತೋ then it creates the demands for the international financial reporting standard. Resources ಗೆ demands ನ create ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಈಗ resources ಗೆ ಅಥವಾ IFRS rules ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ definitely it will be create the huge demand. So hence the corporate or business organizations in India and accounting professionals in India need to be trained for the effective migration to the IFRS. IFRS rules ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ IFRS rules ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have to migrate with the IFRS rules and regulations. We have to increase the skill and we have to increase the knowledge about the IFRS rules and regulations to prepare the financial statement as per the standard rules of IFRS. Therefore, accounting professionals need to be trained. So accounting professionals ಮತ್ತೆ auditors ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು train ಆಗಬೇಕು. So that is the additionally the auditors would need to be train their staff to audit under IFRS environment. IFRS rules and regulations ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗದಿರಾನೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ this is also one of the disadvantage under the that is challenge faced by in implementation of IFRS. IFRS rules na implement ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ Indian companies, that is educating the stakeholders. It is also similar to the training. So stakeholders ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have the various number of users of the financial statement. ಈಗ IFRS rules ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in order to analyze, in order to it will ultimately helpful for the users. Who are the users of the financial statement? That is definitely the stakeholders. Stakeholders ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is investors and lenders and employees and auditors and audit committee and etc. So you invest, for example, investors ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡರ್ IFRS. ಯಾವ ತರ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ he has to decide whether to invest or not in particular company. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಮನಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ IFRS ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದ implementation of IFRS. This would require the considerable time and effort. So time and effort ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋ. It requires certain or it requires some time to make that is it requires time to prepare and get the information and get the knowledge and skill about the international financial reporting standards. So ಇದು ಟೈಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ IFRS standards. Okay, next significant
ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ IFRS. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ $32 million ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 110 ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ $3.5 billion ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ when we observe the first time adoption, consider these amount, it is not a small amount. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ 32 million ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 110 ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಯರ್ಸ್ಗೆ $3.5 billion ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ or challenge faced by the company in order to adapt or implement the IFRS rules in their own company. Okay, so the significant one time cost ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸೋನಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IFRS ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ರಿವೈಸ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ ಟು amended to the new policies and regulations. So hence the cost incurred for the revised reporting policy is also cost are a challenge faced by the implementation of IFRS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಹುದು. And training to the personnel regarding IFRS rules and regulations are revised policies which is reported by the company. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ನಾವು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ considered as a cost under the implementation of IFRS. That is educating the stakeholders and analysts and the members of the board. Okay, so ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ and some amount of money that will be going to very important for the business organizations to create. It is a requirement, it is a necessary. Okay, IFRS rules na adapt ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to spend time and money. Okay, so that will be considered as cost. So time ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ IFRS ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ according to the IFRS rules and regulations and lack of preparedness. So IFRS rules ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಗೆ, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿ IFRS rules and regulations. It is must to train the stakeholders of the company because they are the financial users and financial statement users. Okay, investors ಗೆ financial statement ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ issue, that is issue in implementation of IFRS in the sense that is complexity in the financial reporting process. So ಏನಿದು complexities in the financial reporting
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಡರ್ IFRS, the companies would need to increasingly use the fair value measurement in the preparation of the financial statement. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ IFRS ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ according to IFRS rules and regulations, we have to mention the values of assets and liabilities based on the fair value or ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೋ, ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಂಡರ್ IFRS ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಸೊ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ regulators would need to get familiar with the fair value measurement techniques. So ಈ fair value ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ fair value measurement ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್, it is a big challenge in implementation of international financial reporting standard ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is the challenge, that is a complexity in the financial reporting process. Fair value measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, that is considered as a challenge ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ exactly they need to train, isn't it? That is also one more challenge. Next, impact on the financial performance. So ಈಗ fair value measure ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then the IFRS values are not very close to the economic value. ಹಾಗಾಗಿ this will impact or greatly impact on the financial performance. And one more thing, see, due to the significant differences between the Indian GAAP and international financial reporting standard, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ the Indian accounting standards are prepared in line with the international financial reporting standards. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. See, the adoption of international financial reporting standard is likely to have a significant impact on the financial position and the financial performance of the most Indian companies. Okay, so similar ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. That is according to the benefit of the company and country. But most cases, the Indian accounting standards is prepared in line with the international financial reporting standards. Okay, so GAAP rules alle balance sheet format or profit and loss account format consideration of items is different. So similar ಆಗಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ international financial reporting standards ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ IFRS ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ IFRS ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಟು ದ IFRS. ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಟು ದ
IFRS ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು IFRS ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿದೀವಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ whether to take the decision regarding the investment opportunities, alva. So stakeholders, it comprises the employees and the government and like that, and the debtors, creditors and like that. So ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ that will be a challenge under the IFRS rules and regulations. Next to the conceptual differences. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಇಂಡಿಯಾ will be going to follow the earlier accounting standards, that is before implementation of IFRS rules and regulations, alva. So illi the Indian standard on intangibles is based on the concept that all intangible assets have definite life. ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 10 years, ಅಂದ್ರೆ 10 years ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಫ್. So ಅದೇ ತರ when we take the rules of international financial reporting standards, it acknowledges that the certain intangible assets may have the indefinite lives or lives and the useful lives in excess of 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ in case of Indian accounting standards or NDAS or accounting standards base ಮೇಲೆ ಆ intangible assets which cannot be exceed 10 years, maximum 10 years ವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Okay, so next challenge faced by an Indian company in the implementation of international financial reporting standard ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is legal and regulatory considerations. Okay, so this is also very important. See, in some cases the legal and regulatory accounting requirements in India is different from the IFRS. So ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, so there is a conceptual differences, small conceptual differences, but similar to the IFRS only. In Indian Companies Act 1956 prakara, Banking Regulation Act 1949 that we know. Next, Insurance Regulatory Development Authority regulations and SEBI guidelines 1992. Okay, and prescribe the detailed format for the financial statement. So in Companies Act prakara ide tara athwa horizontal agi ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1949 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದೇ ತರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, isn't it? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
that is the Insurance Regulatory and Development Authority Act ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1999. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ 1992, ದಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೆಬಿ ಆಕ್ಟ್ 1992 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಆಕ್ಟ್ has some guidelines and rules and regulations that is followed by the respective enterprises in their financial reporting. In such cases, so iga Indian Companies Act prakara certain rules and regulations irutte, Banking Regulations Act 1949 and IRDA, that is 1999 Act, matte SEBI Act 1992. So there is a separate rules and regulations for the companies. So yav ondu act ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1992 ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ it is or it does not consider the incentive or benefit to the country or the country companies. So this will create the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಪೇರರ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ IFRS ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is a lack of adequate skill among the preparers. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ IFRS ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ IFRS. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ದೇ ನೋ ಹೌ ಅಂಡ್ how the treatments, how the transactions and items will be treated according to the IFRS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ IFRS ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪೇರರ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ in the implementation of international financial reporting standards ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ change to the regulatory environment, lack of preparedness and educating the stakeholders, and a significant cost, and similarly complexity in the financial reporting process, impact on the financial performance, and communication of the impact of IFRS to the various stakeholders are specifically for the investors, and conceptual differences. Similarly, the legal and regulatory consideration and the training to the preparers. Okay, so these are the challenges in implementation of IFRS rules and regulations.